नमस्कार ओडिशा। तो चलतु जानिबा आजिर 20टी बड़ मुख्य खबर। सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, सीएम किसान आवास योजना, पीएम किसान, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड भत्ता एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जानिपारे। से वीडियो को लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, जहाद्वारा जब भी जेकोसी ओडिशा देश विदेश प्रति खबर सर्वप्रथम जानिपारे आम चैनल माध्यम। तो चलतु आउ डेरी नक आज खबर उपर नजर पकड़ा। प्रथम खबर नंबर 1 मे 1 रु भितर कनिका बंद। मे 1 रु भितर कनिका बंद कुमिर प्रजनन पर मे 1 तारिख रु जुलाई 31 तारिख पर्यंत बंद रहिबो भितर कनिका जातीय उद्यान। एही समय बहुला कुमिर माने हिंस होइतांते, तेणु पर्यटक सुरक्षा को दृष्टि रखी 3 मास पई भितर कनिका बंद रखाजिबो बोली कहिसंते राजनगर वनखंड अधिकारी भरत राज गांवकर। एହାର मुख्य कारण हैला बहुला कुमिरक प्रजनन ऋतु आरंभ हेतु नदी और नाल मानकर कुमिर माने बसा बांधी अंडा देबे। सेमानक मिलन पर्व अंडा देवा प्रक्रिया रे बाधा न पुजिबा पई पर्यटक मानक पई भितर कनिका जातीय उद्यान बंद रहिबो बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 2 11 प्रस्ताव रे बाजिला कैबिनेट मोहर। कैबिनेट रे बैठक रे बड़ निष्पत्ति 11 प्रस्ताव रे बाजिला कैबिनेट मोहर। एने मुख्य शासन सचिव अनुकर्क सूचना दैछन्ते। बैठक रे 5टी विभाग रे 11 प्रस्ताव पारित होइछि। पार्वती गिरी मेगा जल प्रकल्प को गुरुत्व दिया जाइतबा बेले 3400 कोटी रो अटल बस स्टैंड योजना पारित होइछि। ए अधीन रे 318 टी बस स्टैंड रो उन्नतीकरण कराजिबो बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 3 झारसुगुड़ा ब्लॉक रो विभिन्न उन्नयन प्रकल्पर समीक्षा कले राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी। झारसुगुड़ा ब्लॉक रो विभिन्न उन्नयन मूलक प्रकल्प संबंध में सविस्तृत समीक्षा करिसंते राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी। झारसुगुड़ा ब्लॉक रे कार्यकारी होउतबा विभिन्न उन्नयन मूलक प्रकल्प को मे मास 31 तारिख सुधा समाप्त करबा सह आरंभ होई नथिबा प्रकल्प को मे मास 7 तारिख सुधा आरंभ करबा पाए राजस्व मंत्री श्री पूजारी झारसुगुड़ा ब्लॉक उन्नयन अधिकारी को निर्देश दैछन्ते बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 4 गरीब को दियाजिबो प्लाट। राजस्व मंत्री राज्यर समस्त गरीब तथा निम्न मध्यवित्त श्रेणीर लोक जेपरि जमी और घर खंडे पाइबे सेतिप्रति सरकार यत्नवान अछन्ते। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना और अंत्योदय आवास योजना कार्यकारी होछि, तथापि सहरांचल रे बहु गरीब एथिरो वंचित होउछन्ते। याको दृष्टि रखे राजस्व विभाग पक्षर एक नूतन योजना कार्यकारी कराजिबो। महाराष्ट्र मॉडल रे गरीबों को प्लाट करी बंटन कराजिबो बोली राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी कहिसंते। लोकसभा भवन में मंगलवार मंत्री पूजारी कहिसंते ग्रामांचल रे जमी अधिक रहितबा बेले कम लोक भूमिहीन रहिसंते। वसुंधरा योजना रे सेमानको जमी जोगे दिया जाउछि, मात्र सहरांचल रे लोक अधिक रहितिले हे तांको पई आवश्यक परिमाणर जमी नाही। सरकार को पक्षरु वसुंधरा योजनार रूपरेख बदलै नूतन योजना अणा जिबाको नगर उन्नयन विभाग सहित आलोचना शेष होइछि। खूब शीघ्र सरकार को पक्षरु एही नूतन नीति कार्यकारी कराजिबो बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर नंबर 5 30 रे विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन महिला बड़ आलोचना। भारतीय गणतंत्र महिला मानक योगदान को नहीं राज्य सरकार को पक्षर एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण कर एप्रिल 30 रे विधानसभा स्वतंत्र अधिवेशन अनुष्ठित होब। शुक्रवार ए संक्रांत विधानसभा सचिव सत्यव्रत राउत विधानसभा समस्त सदस्य राज्यपाल महाधिवक्ता समस्त सरकारी विभाग को अवगत कराइछन्ति बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर सरकारी योजना रे आसीपारे बड़ संस्कार बंद होई पारे बहु पुराना सरकारी योजना बदली जीव ढांचा अदरकारी योजना को डस्टबिन को फिंगी दे नुआ रूपरेख सह योजनार हब नवक लेबर। एपरिक लोकों को सुहाउतबा योजनार बगीकरण कर प्रशासनिक बल को आहुरी चलचंचल कराजिबो। 2036 विकसित ओडिशार सपन को बल देव लोकों सरकार को एही नुआ प्रयास बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर प्रचंड गरम भितर मिलिला आश्वस्ति जनक खबर। मे मास रे भारत छुइब मौसमी ए वर्ष शीघ्र हब वर्षा। ततला कड़ाई रे भाजी होउछि सारा देश। तापमात्रा 45 डिग्री रे भी पहुंचलानी। प्रचंड गरम रे छटपट होउछन्ति लोके। प्रबल गरम भितर एबे पाणीपाग विभाग तरफ एक आश्चर्यजनक खबर सामना को आसीछि। चलित वर्ष मौसमी शीघ्र आसीबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान अनुसार आगामी दिन में गरम आहुरी तीव्र हेबार संभावना अछि, किंतु एही प्रबल गरम मध्य एक आश्वस्ति खबर आसीछि। एही वर्ष दक्षिण पश्चिम मौसमी एହାର साधारण समय पूर्व पहुंची पारे। फलस्वरूप दक्षिण भारतर अनेक स्थान में मे शेष सुधा यथेष्ट वर्षा होई पारे। यूरोप मध्यम परिसर पाणीपाग पूर्वानुमान केंद्र अनुसार मौसमी शीघ्र पहुंचबार संभावना अछि। गत 2024 रे पूर्वानुमान करा जायतिला जे मौसमी 27 मई रु 29 मई मध्य केरल रे पहुंचबो, किंतु अनुमानिक तारीख ठारू आहुरी शीघ्र पहुंचीथिला मौसमी। सेहिपरि वर्तमान सूचना सूचाई देउछि जे एही वर्ष मध्य मौसमी एହାର निर्धारित समय पूर्व पहुंची पारे बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर राज्य कैबिनेट रो बड़ निष्पत्ति 8टी प्रस्ताव को मोहर। राज्य कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति 8
8ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମୋହର। କାଠଯୋଡି ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି ହେବ ନୂଆ ବ୍ରିଜ। ଏହା ଜୁଡିସିଆ ଛକରୁ ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ଛକକୁ ଯୋଡ଼ିବ। 158 କୋଟି 88 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହେବ ବ୍ରିଜ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଡାଟା ନୀତି 2.0 ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ସଦୁଷ୍ଟ ଡାଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପ୍ରପେୟାଗ ସଂଜ୍ଞାଗତ ହେବ। ଏଥିସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୂତା ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନଗଣନାରେ ବାଧା ଦେଲେ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ, ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ସତର୍କତା। ଜନଗଣନାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଜନଗଣନାକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଏସଓପି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନଗଣନାକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏସଓପି ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଠିକ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ଏବଂ ପୋଲିସ ଏସପି ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାବଧାନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏଣିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ସାବଧାନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳ କିମ୍ବା ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା ଉପରେ ଲଗାମ ଲାଗିବ। ଏନେଇ ସରକାର କଠୋର ଆଇନ ଆଣିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ ହେଟ୍ ଚିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଟ୍ କ୍ରାଇମ ଆକ୍ଟ ସରକାର ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କୁଶିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କିଛି ଲୋକ ଅଭଦ୍ର ମାନସିକତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାହାକୁ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବି ରୋକ ଲଗାଯିବ। ଅଙ୍କୁଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଇନ କମିଶନ ଏକ ଆଇନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ, ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ରହିବ ନାମ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବଦଳିବ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ। ମୋହନ ସରକାର ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ନାମ ଗୁଡ଼ିକର ଇଂରାଜୀ ବନାନକୁ ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ମତାମତ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଧାରରେ ନିଆଯାଇଛି। ସରକାର ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଓ ସ୍ଥାନ ନାମରେ ଏକ ରୂପତା ଆଣିବା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିଏମସିକୁ ମୋଦିଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ କହୁ କହୁ କହିଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା, ସେପଟେ ରାଗରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଲେଣି ମମତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନାଦିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ଟିଏମସି ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମତଦାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନାଦିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଝାଲମୁଢି ଖାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କାର ରାଗ ଟିଏମସି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ 4 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ନିଶ୍ଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ 4 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗଳା ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ଯୋଗଦେବା, ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ଝାଲମୁଢି ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଝାଲମୁଢି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଝଟକା ଦେଇସାରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 5 ସୂତ୍ରୀ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର, ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ନବନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 5 ସୂତ୍ରୀ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 7ଟି ବିଭାଗର 4623 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ସହନଶୀଳତା ରକ୍ଷା ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। 5 ବର୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗତ 22 ମାସ ଭିତରେ 15ଟି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ହୋଇଛି। 44,000ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ 25,628 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ରହିଲେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ବଜେଟ୍ ସଠିକ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ବଦଳିବ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ି ନପାରେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଭୟ ଲାଇନ ଏବଂ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ବୁକିଂ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଲ୍ଡିଂ ଏରିଆରେ ରହି ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ଜରିଆରେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଯଦି ଏହା ସଫଳ ହେବ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଯଦି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ତେବେ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସଠିକ ସମୟ ଏବଂ ସହଜରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ମମତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ରାହୁଲ କହିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टार्गेट କରିଛନ୍ତି। मोदी एवं ममता क्षमता लबी बोली राहुल କହିଛନ୍ତି। हुगुली जिलार सरमपुर ठारे से କହିଛନ୍ତି प्रधानमंत्री निजको जणे देशभक्त बोली कहूଥିଲେ हे से देश को बिकी देबाको बसिଛନ୍ତି। पश्चिम बंगरे मध्य मुख्यमंत्री ममता गरीब लोकंको सहायता करबा बदଳରେ धनीको उपरको उठाइबाको पछाई नाहंती। या सर्ते सेमाने क्षमतारे रहिबाको चाहुଛନ୍ତି। तेबे ममताको प्रति तांकर एभଳି अपेक्षाको राजनीतिक महलरे दुःसहन सृष्टि होईछि। इंडिया नेटरे रहितबा टीएमसी मुखियाको प्रति राहुल केमिति एभଳି अपेक्षा कले बोली प्रश्न उठुछि बोली खबर मिलिछि। आजर परवर्ती खबर मे 15 रु 21 सीबीएसई दशम श्रेणी द्वितीय बोर्ड परीक्षा प्रकाश पाइला। सीबीएसई दशम श्रेणी द्वितीय बोर्ड परीक्षा तारीख मे 15 रु 21 तारीख जाए चलिबो परीक्षा। सकाळ 10:30 रु घंटे 30 जाए चलिबो परीक्षा। चलित वर्ष प्रथम थर सीबीएसई पक्षरु द्वितीय बोर्ड परीक्षा निष्पत्ति निया जायछि। या पूर्व बोर्ड प्रथम परीक्षा शेष होई जायछि, जहार फलाफल मध्य प्रकाश पाई सारिछि। ए वर्ष मध्य अनेक भल रिजल्ट मध्य छात्र छात्री माने रखिचन्ते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर जोगाण मंत्री को बड़ घोषणा। पेट्रोल पंप रे मिलिबो 5 केजी एलपीजी गैस केते टंका। 5 केजी गैस सिलिंडर नै जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बड़ घोषणा करिसन्ते। पेट्रोल पंप रे मिलिबो 5 केजी एलपीजी गैस। 5 केजी गैस सिलिंडर वितरण प्रसंग रे दद्द रहितबा बेले आज स्पष्ट करिसन्ते जोगाण मंत्री। सरकार को फ्री ट्रेड एलपीजी स्कीम रे उपलब्ध हबो। प्रमाण पत्र देखाई श्रमिक और छात्र छात्री नै पारिबे। 5 केजी गैस नेबा पई 1537 टंका देबाको हबो। जदि रिलीफ करबाको चाहुतेबे ताहाले 5 केजी सिलिंडर को 593 टंका पड़िबो। कंपनी सिलिंडर ही रिलीफ होई पारिबो। जदि कोनोसी एजेंट कला बजारी करिवे सेमानक विरोध रे कार्यानुष्ठान हेबो। प्रकाश थाउके मध्य प्राच्य युद्ध जोगो गैस संकट देखा देछि। तेबे केंद्र सरकार देश रे गैस मौजूद थिबा नै कहउतबा सर्ते मध्य अनेक स्थान रे लोके गैस पई लाइन लगाउतबा देखा जायछि। यार भितरे जोगाण मंत्री द्वंद्व दूर करिसन्ति बोले खबर मिलिछि। आजर परवर्ती खबर रविधान संग्रह कमिटी बैठक मे 11 रु रविधान किणा बिका। बरगढ़ जिलापालक कार्यालय सम्मेलन कक्ष शुक्रवार जिला स्तर धान संग्रह कमिटी बैठक अनुष्ठित हो जायछि। आसंता मे 11 तारिख रु जिल्ला रे रविधान किणा बिका आरंभ हबो बोली बैठक रे निष्पत्ति होइछि। बैठक रे प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि मिलर चाषी प्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी प्रमुख उपस्थित थिले। सूचना जोग एही बैठक पूर्व सकाळु पुलिस केतक चाषी नेतांको को उठाई नै विभिन्न थाना रे अटक रखिबा चर्चार विषय होइछि। संयुक्त कृषक संगठनर उपचेष्टा रमेश महापात्र चाषी नेता ईशांत भई सुदाम पात्र प्रमुख को एभली पुलिस अटक रखिछि बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर राघव को निष्पत्ति को नै केजरीवाल देले बड़ बयान। बीजेपी ऊपर लगाइले गंभीर आरोप। पंजाब राजनीति रे बड़ हलचल। आम आदमी पार्टी को लागिछि बड़ झटका। आज एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करी राघव चौड़ा कहछन्ति जे मु दल छाडुछि एवं दलर अन्य 6 जन राज्यसभा सांसद बीजेपी रे जोग देबा पई ताको सहित जोग देबे। से आम आदमी पार्टी को मध्य टार्गेट करी कहछन्ति जे एही दल आउ पूर्व परि नाही। एही घटना ऊपर प्रतिक्रिया दे दिल्लीर पूर्वतन मुख्यमंत्री एवं आप्र जातीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक प्रतिक्रिया दैछन्ति। एक्स रे एक पोस्ट रे बीजेपी को टार्गेट करी अरविंद केजरीवाल कहछन्ति बीजेपी पुणी थरे पंजाब रो लोकंक सहित विश्वासघातकता करिछि बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर खुशी खबर लागू होला 60% महंगा भत्ता सरकार जारी कले आदेश मिलिबो। एरियर केंद्र सरकारी कर्मचारी खुशी खबर सरकार जारी कले नुआ आदेश एरियर मध्य प्रदान कराजिबो। हां आज्ञा केंद्र सरकारी कर्मचारी 60% महंगा भत्ता आज कार्यकारी होइछि। केंद्र सरकार एने निर्देश जारी करिसन्ते। एही महंगा भत्ता 1 जनवरी 2026 रु कार्यकारी हेबो बोली घोषणा कराजिबो। 2 दिन पूर्व सरकार केंद्र सरकारी कर्मचारी पई महंगा भत्ता 2% वृद्धि घोषणा करथिले। पूर्व महंगा भत्ता 58% थिला। केंद्र सरकारी कर्मचारी माने दीर्घ दिन धरि एही भत्ता वृद्धि पई दाबी करि आसुथिले, किंतु एतर महंगा भत्ता वृद्धि संपर्क रे घोषणा बहुत विलंब होइछि। एही वृद्धि कर्मचारी दरमा उपर सीधासळख प्रभाव पकाइबो। उदाहरण स्वरूप जदि जणे कर्मचारी मूल दरमा 50,000 टंका हुए तेबे सेमाने प्रति मासरे प्राय 1000 टंका अतिरिक्त पाइबे बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर दिल्ली रे आपको बड़ धक्का। इस्तीफा देले 3 राज्यसभा सांसद। आम आदमी पार्टी को नहीं दिल्ली राजनीति सरगम रहिछि। किछि दिन तळ सांसद राघव चौड़ा दल छाड़िथिबा नै आलोचना जोर धरितिला। आज ताहा सत प्रमाणित होइछि। राघव चौड़ा एका नुहंती दलर 3 जण सांसद आज इस्तीफा दैछन्ते। राघव चौड़ाଙ୍କ नेतृत्व रे राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल और संदीप पाठक दल छाड़िछन्ते। सेपटे राघव चौड़ा दाबी करछन्ते जे आहुरी 8 जण वरिष्ठ आम आदमी पार्टी नेता खूब शीघ्र दलर इस्तीफा देई बीजेपी रे शामिल हेबे बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर सुभद्रा हिताधिकारीଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା बड़ खुशी खबर कहले प्रभाती परिडा। सुभद्रा योजना को नहीं आसीछि एक बड़ अपडेट। जो महिला माने पर्यंत एही योजना रे शामिल होई पारि नांते सेमानଙ୍କ ପାଇଁ एबे सुजोगर द्वार खोलिछि उपमुख्यमंत्री प्रभाती
ପ୍ରଦୀପ ପରିଡ଼ା ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଯୁବତୀମାନେ ନୂଆ କରି 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଯଦିଓ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ସର୍ଭର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସରକାର ଆଉ 5 ଦିନ ସମୟ ସୀମା ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେପରି ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ତାହା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଗେମିଂ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖେଳ ଉପରେ ଲାଗିବ କି ବ୍ୟାନ୍? ଭାରତର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢୁଥିବା ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମେ 1 ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ପ୍ରାଧିକରଣ OGAI ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଏହି ନୂତନ ସଂସ୍ଥା ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ 2025 ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରାଧିକରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ METI ଅଧୀନରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ METIର ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ନେବେ। ବୋର୍ଡରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ, ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଆଇନଗତ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା 2000 ଟଙ୍କା। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ଦିବସ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସିଏମ୍ କିଷାନର ସହାୟତା ରାଶି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଉପଲକ୍ଷେ ଅକ୍ଷି ମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନାମମାତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। 1000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କଟକ ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ର ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା ପ୍ରଦାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 41,68,582 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖରିଫ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ପାଇଁ ମେସେଜ ଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମେସେଜ ପାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସରକାର 2000 ସହାୟତା ରାଶି ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟାପ୍ ଛାଡ଼ିଲେ 28 ଜଣ ବିଧାୟକ। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜେଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦଳର ସମସ୍ୟା କେବେ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହାର 7 ଜଣ ସାଂସଦ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଜାବ ରାଜନୀତି କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ସ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏବେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ପଞ୍ଜାବରେ ସରକାର ପତନ ହୋଇପାରେ। ହରିୟାଣାରେ ପୂର୍ବତନ ଆପ୍ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନବୀନ ଜୟହିନ୍ଦ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେ ଏପରିକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ 28 ଜଣ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଞ୍ଜାବର ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବିନା ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯାନବାହନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର PUC ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାନବାହନ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏପରି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନୀ ରିଆଲକୁ କାହିଁକି ଜମା କରୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଜନତା? ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଧାରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଇରାନୀ ମୁଦ୍ରା ରିଆଲର ପୁରୁଣା ନୋଟ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗଚ୍ଛିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କୌଣସି ସରକାରୀ କାରବାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନୁହେଁ ବରଂ ଲୋକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆଶାରେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି। ଇରାନୀ ରିଆଲକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଲୋକେ ବହି ନେଉଛନ୍ତି। କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରିଆଲ କିଣି ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ନେଇ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ କଥା ମନେ ପକାଇ ବିଜେଡି କଲା କଥା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବିକୁ ନେଇ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେଡି ପୁଣି ତୁ ମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ସ ହୋଇଛି। ଶାସକ ବିଜେପି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶାଣିତ ବାକଯୁଦ୍ଧ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଣବ
ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ବିଜେପି କେବଳ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛି, ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଓ ସନ୍ଦେହ ଭରିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭାବନା ସହ ଏକ କ୍ରୂର ପରିହାସ। ଏହାକୁ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ନର୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଚହଳ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୌଳବାଦୀ ଆମେରିକୀୟ ଲେଖକ ଏବଂ ସମାଲୋଚକ ମାଇକେଲ ସାଭେଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ 3 ସପ୍ତାହ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓ ଲେଖା ଟ୍ରୁଥରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚାଇନା ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ନର୍କ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜନାଧିକାର ନାଗରିକତା ଶୀର୍ଷକ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ 4 ପୃଷ୍ଠାରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନରେ ଯୁଦ୍ଧର ସଙ୍କଟ, ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ହାଇ ଆଲର୍ଟ, ତୁରନ୍ତ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ତେହେରାନ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ କଠୋର ଟ୍ରାଭେଲ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦୂତାବାସ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଇରାନ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହ ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାରି ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେହେରାନ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଆଡଭାଇଜରିରେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଆକାଶ ପଥ କିମ୍ବା ସ୍ଥଳ ପଥ କୌଣସି ବି ମାର୍ଗରେ ଇରାନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇରାନ ଯାତ୍ରା କରିବା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ତେଜନା କାରଣରୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଦୂତାବାସଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଦେଶ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ନାଗରିକମାନେ ଦୂତାବାସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଅତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଷ୍ଟର ଟ୍ରମ୍ପ କେବେ ଭାରତ ଆସ ପରେ କିଛି କହିବ, ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲା ଇରାନ, ଭାରତ ନର୍କ ନୁହେଁ ତୁମେ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ବୟାନ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଏକ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଏହାକୁ ନର୍କ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ପୋଷ୍ଟକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ MEA ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଅଜ୍ଞ, ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅକଳ୍ପିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିବା ଇରାନୀ ହାଇକମିଶନର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କେବଳ ଭର୍ତ୍ସନା କରିନଥିଲେ ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରି ଏହାର ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଇରାନୀ ହାଇକମିଶନର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ହୁଏତ କେହି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପାଖିଆ ସାଂସ୍କୃତିକ ଡିଡକ୍ସନ ବୁକ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ହୁଏତ ଅନିୟମିତ ବକ୍ସୱାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଟ୍ରମ୍ପ କେବେ ବି ଭାରତ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଇରାନ ଦେଲା ଚେତାବନୀ, ଏବେ ବିପଦରେ ସମୁଦ୍ର ତଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ କେବଳ ଭାରତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ। ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଇରାନର ବଡ଼ ଚେତାବନୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶ ସହ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇପାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା। ଅନ୍ୟପଟେ ହରମୁଜ ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଇରାନ ଚିନ୍ତାଜନକ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଇରାନର ରେଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ହରମୁଜ ପ୍ରଣୀ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ସମୁଦ୍ର ତଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ କେବଳ ସହଜରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଯାଇ ପାରିବା ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ବଶତଃ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଏହି କେବୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଡିଜିଟାଲ ସଂକଟ ଦେଖାଦେବା ଏହି କେବୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱର ଡାଟା ଟ୍ରାଫିକ ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା ସଦୃଶ। ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜେ ତେବେ ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଏସୀୟ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନରେ ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପ ଭେଟଘାଟ, ଦୀର୍ଘ 16 ମାସ ପରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ ଦୁଇ ଦେଶର ମହାନାୟକ। ଜୁନ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯିବେ। ଏହି ବୈଠକ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ମେ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରୁବିଓଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୋଦି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ପାଇଁ ଚୂଡାନ୍ତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଦୁଇ ନେତା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଟେଲିଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଫ୍ରାନ୍ସର ଇଭିଆନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଏହି ବୈଠକ 15ରୁ 17 ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, H1B ଭିସାକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବଢିଲା, ଭାରତୀୟଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଅଧା ରହିଯିବ ଆମେରିକା ଯିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ଆମେରିକାରେ କାମ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାର ଖବର ଆସିଛି। ଆମେରିକା ରାଜନୀତି ଭିତରେ H1B ଭିସା
संपर्क एक कठोर अभिमुख पुणी थोड़े स्पष्ट होबार लगी। रिपब्लिकान सांसदों एक टीम एक बिल आगत कर H1B वीजा व्यवस्था बड़ परिवर्तन आनिबारे एवं 3 वर्ष पर नूतन वीजा प्रदान को बंद करिपारे। नूतन प्रस्तावित आईन H1B वीजा अपव्यवहार आईन 2024 शेष करतो अनुसार H1B वीजा प्रदान प्रक्रिया 3 वर्ष पर संगीत रखा व्यवस्था प्रस्तुत करा जायछि। एही मध्यवर्ती कालीन समय मध्य समग्र व्यवस्थार एक व्यापक समीक्षा एवं परवर्ती परिवर्तन करा जिवो। एही पदक्षेप पछरे उल्लेखित उद्देश्य होछि चाकरी बाजार में अमेरिका नागरिकों को प्राथमिकता देवा। बिल अनेक प्रमुख संशोधन प्रस्ताव दैछि। एतरे H1B वीजार वार्षिक सीमा को वर्तमान 65,000 25,000 को ह्रास करने को जाउछि बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर गैस पेट्रोल पर एबे बढ़िबो चिप्स बिस्कुट दर आकाश छुआ हेबो दर सरकार देले चेतावनी। ईरान युद्ध आरंभ हेबा एवं हरमुज प्रणाली अवरोध जोगु भारत पूर्व औषध तेल जोगाणर अभाव सहित संघर्ष करछि। वर्तमान पाम तेल संपर्कित एक संकट मध्य धीरे धीरे गंभीर होउछि। भारत विश्वर सर्वबृहत पाम तेल आमदानीकारी देश वार्षिक प्राय 9.5 नियुत टन पाम तेल व्यवहार करे। विपरीत रे घरोई उत्पादन 4 लाख टन रु कम अछि। यह सूचाई दिए जे भारत प्रायतः यार समस्त पाम तेल आवश्यकता विदेश आमदानी करे। पाम तेल पाम गछरो प्राप्त हुए जहाँ को बुद्धि पाई स्थिर वर्ष एवं प्रचुर पानी आवश्यकता। दक्षिण पूर्व एशिया पाम गछ विपुल संख्यार चाष करा जाय। पाम तेल उत्पादन करबा पाई एही गछरो तेल बाहर करा जाय एवं परवर्ती समय विश्वर अन्य स्थान को पठा जाय। भारत मध्य यार अधिकांश पाम तेल इंडोनेशिया एवं मालयेशिया रु आसे बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर ईरान अमेरिका युद्ध भितर भारत रूस मध्य हेला बड़ डील चिंतार शरीफ और मुनीर। मध्यप्राच्य चलता विवाद भितर भारत एवं रूस मध्य एक गुरुत्वपूर्ण सामरिक चुक्तिनामा संपर्क नूतन विवरणी सामना को आसी। रिलस नाम जनाशुना यह चुक्तिनामा को एवं मस्को सार्वजनिक करिछि। जदियो यह चुक्तिनामा गत वर्ष समाप्त होइतिला किंतु वर्तमान यह व्यवस्थार संपूर्ण परिसर स्पष्ट होबार लागिछि। यह चुक्तिनामा अनुसार भारत एवं रूस परस्पर अंचल मध्य सेमानकर सैन्य युद्ध जहाज एवं सामरिक विमान मुतयन करने को अधिकार प्राप्त। यह दुई राष्ट्र मध्य प्रतिरक्षा संपर्क एक प्रमुख माइलखंड भाव में स्वागत करा जाउछि। फलस्वरूप शत्रुतापूर्ण षड्यंत्र रिलीफ पाकिस्तान यह विकास को यथेष्ट आशंका सहित देखा बाध्य होब। यह चुक्तिनामा आर्कटिक रु भारत महासागर पर्यंत विस्तृत एक विशाल भौगोलिक विस्तार में प्रभाव पकाइबार संभावना रखिछि। यह भारत एवं रूस मध्य दीर्घकालीन सहयोग संपर्क को आहरी दृढ़ करिवो। यह सहित यह विश्व समुदाय को एवं विशेषकर अमेरिका को एक स्पष्ट वार्ता प्रदान करे जहाँ संपत्ति पाकिस्तान निकट में होउतबा परि मने होउछि बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर हरमुजर सेना हटाओ नहेले अमेरिका को खोला चेतावनी देला ईरान बढ़िला युद्ध टेंशन। युद्ध को नहीं प्रति घंटे बड़ बड़ खबर सामना को आसी। या भितर पुणे थरे ईरान अमेरिका को धमक दैछि। हरमुज प्रणाली रे अमेरिकार नौसेना अपराध संपर्क ईरान सेना अमेरिका को एक चेतावनी दैछि। एतिरे कहा जायछि जे जदि अवरोध जारी रहे तबे अमेरिका नौसेना विरोध रे ईरान प्रतिशोध नेब। ईरान सेना घोषणा करिछि जे जदि नौसेना अपराध जारी रहे तबे अमेरिका नौसेना विरोध रे प्रतिशोध नेब। अमेरिका नौसेनार कार्यानुष्ठान पर ईरान एही चेतावनी दैछि जहा द्वारा 3टी ईरानी जहाज को तुरंत जब्त करा जायछि। यह दुई देश मध्य उत्तेजना सृष्टि करिछि। रिपोर्ट अनुसार शनिवार दिन अमेरिका मध्य एक ईरानी जहाज को जब्त करथिला जेतेबेले यह अरब सागर रो एक ईरानी बंदर को प्रवेश करुथिला बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर झियो जन्म हेले मिलिबो 1.5 लाख टंका। राज्य सरकार को नुआ योजना तुरंत करंतु आवेदन। झियो मानक क्षेत्र में राजस्थान को सर्वदा पछुआ बोली विवेचना करा जाय आसुछि। एही मानसिकता को परिवर्तन करबा पई सरकार 2024 मसिया लाड़ प्रोत्साहन योजना नामक एक नूतन योजना आरंभ करथिले। एही योजना अधीन रे सरकार झियो मानक लालन पालन पई किछि परिमाणर अर्थ प्रदान करते। वर्तमान प्राय 2 वर्ष पर सरकार एही परिमाण वृद्धि करिसंते जहा फल अभिभावक मानक मध्य आनंदर परिवेश सृष्टि होइছে। अगस्त 2024 रे आरंभ होइतबा लाड़ प्रोत्साहन योजना रे 50,000 वृद्धि करा जायछि। एही योजना अधीन झियो मानक लालन पालन पई सहायता 1 लाख रु 1.5 लाख पर्यंत वृद्धि करा जायछि। वर्धित राशि एही शिक्षा वर्ष रे बंटन करा जिवो एवं शिक्षा विभाग 100% निश्चितता प्रदान करिछि। एही योजना अधीन रे सरकार 7टी किस्ती रे 1.5 लाख टंका प्रदान करिवे। एही संपूर्ण लाभ हिताधिकारी को अकाउंट को ऑनलाइन रे स्थानांतरित हबो। किपर आवेदन करिवे लाड़ प्रोत्साहन योजना सुविधा केवल सही पितामाता पई प्रयुक्त जो मानक झियो। एही सुविधा सरकारी चिकित्सा प्रतिष्ठान एवं जननी सुरक्षा योजना पई अनुमोदित घरोई चिकित्सा प्रतिष्ठान जन्मित झियो मानक पई उपलब्ध। आवेदन ऑफलाइन रे करा जाय एवं यह मागणा जदि केही एही योजना नाम रे आपण को टंका किमा फीज मागंती तबे सेमान को मना करंतु। एते पई आवेदन करबा पई झियोर मां राजस्थान रो मूल बासिंदा होइतबा आवश्यक। प्रथम किस्ती झियोर जन्म पर प्रदान करा जिवो तापर किछि मास पर द्वितीय किस्ती प्रदान करा जिवो। झियो प्रथम श्रेणी
ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବ ରାଜଶ୍ରୀ ଯୋଜନାର ବାକି କିସ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟରୁ ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତି ପାଇଁ ପୃଥକ ଆବେଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଶାଳା ଦର୍ପଣ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରବିଆଇ ଦେଲା ଝଟକା, ପେଟିଏମ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ। ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ପେଟିଏମ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିଦେଇଛି। ଆରବିଆଇ କହିଛି ଏବେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ପେଟିଏମ ର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଆରବିଆଇ ର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପେଟିଏମ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ହିତ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଟଙ୍କା ଓ ସେବା ଉପରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆରବିଆଇ କହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲା ଯାହା କେବଳ ସଂସ୍ଥାକୁ ନୁହେଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତା। ଆରବିଆଇ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଇନ ଧାରା 22(3)(b) ଅନୁସାରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି କହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ଚାଉଳ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଉଳ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (NFSA) ତଥା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା (SFSS) ଅଧୀନସ୍ଥ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ କୋଟା ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମାସିକ ନିୟମିତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଚାଉଳ କୋଟା ବ୍ୟତୀତ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାସିକ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଥିବା 57,57,572 ପରିବାରର 3,22,89,692 ସଦସ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2,98,725 ପରିବାରର 5,62,736 ସଦସ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଯୋଜନାରେ ସମୁଦାୟ 1,96,297 ପରିବାରର 3,28,52,429 ସଦସ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଛି ଦିନର ସମୟ ଦେଇଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତିକୁ ନେଇ ବଦଳିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱର, କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଏବଂ ହରମୁଜ ପୋଡ଼ାଣୀ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଅଚଳାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତି ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇରାନକୁ କିଛି ଦିନର ସମୟ ଦେଇଛୁ। ଯଦି ଚାହିଁବୁ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଗ୍ରହୀ ନାହୁଁ। ଯେକୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହେଉ ନା କାହିଁକି ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ମତାମତ ଦେଇ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମୟ ଦେଇଛି। ମୁଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। WTO ଚାହିଁଲେ ଏବେ ହିଁ କରିପାରିବି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ଏକ ବିରାଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତୁ। ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ଲାଗିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଘଟିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଣି ଗଣି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ଟ୍ରମ୍ପ। ନାଟୋ ଦେଶର ତିଆରି କଲେଣି ଲିଷ୍ଟ ଇରାନକୁ ଯିଏ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ମଧ୍ୟରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପର୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷରେ ସମର୍ଥନ କରିନଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା ତେବେ କଠୋର ଅଭିମୁଖ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ପଲିଟିକୋର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନାଟୋ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରକାର ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସହଯୋଗର ସ୍ତର ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ନାଟୋ ମହାସଚିବ ମାର୍କ ରୁଟ୍ଙ୍କ ୱାଶିଂଟନ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଅନେକ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାକୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ହରମୁଜ ପୋଡ଼ାଣୀକୁ ଖୋଲା ରଖିବାରେ ସହାୟତା କରିନଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।